பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு தொகுத்து அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வாக்கின் பயன். எத்தனையோ விதமான ஜீவராசிகள் இருந்தாலும் மனிதனுக்கு மட்டுமே பரமேஸ்வரன் பேசும் சக்தியை தந்திருக்கிறார். உலகத்தில் அநேக பாஷைகள் இருக்கின்றன. பேச்சிலிருந்து எழுத்து பிறந்து உலகம் முழுவதும் பல லிபிகளும் இருக்கின்றன. வாக்கை மூலதனமாக வைத்தே எங்கு பார்த்தாலும் பள்ளிக்கூடம், காலேஜ், லைப்ரரி, பத்திரிகைகள் எல்லாம் பரவி இருக்கின்றன. மிருகங்களின் உலகில் காலேஜ் இல்லை, லைப்ரரி இல்லை, பிரிண்டிங் பிரஸ் இல்லை. அவற்றுக்கு வாக்கு கிடையாது. ஆனால் இவையெல்லாம் இல்லாததால் அவை மனிதனை விட கஷ்ட நிலையில் இருக்கின்றனவா? அப்படி தோன்றவில்லை. நமக்கு இருக்கும் அளவுக்கு அவற்றுக்கு வியாதி இல்லை. அவை சொத்துக்களை சேர்த்து கொண்டு தவிக்கிறதில்லை. நேற்று என்ன செய்தோம், நாளைக்கு என்ன செய்வோம் என்ற விசாரம் அவற்றுக்கு இல்லை. அதற்கும் எப்படியோ ஆகாரம் கிடைக்கிறது. ஏதோ விதத்தில் வாழ்ந்து பிழைத்து போகிறது. ஒன்றை ஒன்று அடித்து சாப்பிட்டாலும் எல்லா விலங்கினங்களும் விருத்தியாகிக் கொண்டேதான் இருக்கின்றன. மனித பிரபஞ்சத்துக்கே வந்தாலும் கூட காலேஜும் லைப்ரரியும் பிரிண்டிங் பிரஸும் இல்லாத ஆதிவாசிகளை பார்த்தால் அவர்கள் நம்மை விட நிம்மதியாகவும் நல்லவர்களாகவும் இருப்பதாகவே தெரிகிறது. ஆப்பிரிக்க காடுகளிலும் அமெரிக்காவில் செவ்விந்திய காடுகளிலும் காலேஜும் லைப்ரரியும் இல்லாதது போலவே கோர்ட்டுகளையும் காணும். அதாவது எழுத்தறிவற்ற காட்டுக்குடிகள் நாகரீகமடைந்த நம் போல் இவ்வளவு குற்றம் செய்வதில்லை. நாகரிகமும் அதிக புத்தியும் படைத்த நாம் செய்யத்தகாத செயல்களில், அகாரியங்களில் நூதன கற்பனையுடன் விருத்தியடைந்து கொண்டே வருகிறோம். படிப்பு எத்தனைக்கெத்தனை அதிகமோ அத்தனைக்கு அத்தனை பாபமும் அதிகமாகி இருக்கிறது. நாகரிகத்தினால் எத்தனைக்கெத்தனை செல்வத்தை பெருக்கிக் கொண்டோமோ அத்தனைக்கத்தனை அனவரதமும் அதிருப்திப்படும் மனோபாவமும் பெருகி இருக்கிறது. எத்தனை வந்தும் போதவில்லை, தேவை அதிகமாகவே இருக்கிறது. வாக்கும் எழுத்தும் எல்லாவித அகாரியங்களையும் பரப்புவதிலேயே தடபுடலாக பிரயோஜனமாகி வருகின்றன. படிப்பு முறை, பத்திரிகைகள், புஸ்தகங்கள் எல்லாம் மனிதனுக்கு நிம்மதியும் நிறைவும் தருவதற்கு பதில் அவனை அதிருப்தியிலும் அகாரியத்திலும் கொண்டு விடுவதாகவே உள்ளன. மனிதனுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக சுவாமி தந்திருக்கும் வாக்கு சக்தி அனுக்கிரகமா சாபமா என்றே புரியவில்லை. இதை யோசித்து பார்க்கும்போது ஏன் வாயில்லாத மிருக ஜன்மா தாழ்வானது, மனித ஜன்மா உயர்வானது என்று சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது. ஒரு மிருகம் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கிற வரையில் உள்ளுணர்ச்சி இன்ஸ்டிங்க்ட் மீதே நடப்பதால் அதற்கு புத்திபூர்வமாக செய்கிற பாபம் எதுவும் இல்லை. மனிதன்தான் அவனை ஓயாமல் கணக்கெழுத வைக்கிறான். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு படிப்பும் நாகரீகமும் அதிகமோ
அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வஞ்சனை, மோசம், பொய்வேஷம் எல்லாவற்றிலும் நிபுணர்களாகி சித்திரகுப்தனுக்கு நிறைய வேலை வைக்கிறோம். நரஜன்மம் துர்லபம், அதுவே உயர்ந்தது என்பது ஏன் என்று யோசித்தேன். யோசனை செய்ததில் மிருக ஜன்மத்தில் உள்ள பெரிய ஒரு குறை தெரிய வந்தது. மிருகங்களுக்கு பாபம் இல்லாவிட்டாலும் பயம் இருக்கிறது. எப்போது யார் தன்னை கொல்வார்களோ என்ற பிராண பயம் கொடிய மிருகத்துக்கும் கூட நிறைய உண்டு. மனிதனுக்கும் பலவிதமான பயங்கள் உண்டு. ஆனால் பயமில்லாமல் செய்து கொள்ள மனிதனுக்கு மட்டுமே வழி இருக்கிறது. மிருகத்துக்கு இந்த வழி இல்லை. பயமில்லாமல் செய்து கொள்வது எப்படி? பிறவி இல்லாமல் செய்து கொண்டால்தான் பயமில்லாமல் இருக்கலாம். எல்லாம் நாம் தான் என்கிற ஞானம் வந்துவிட்டால் எதனிடமும் பயமிராது. அந்த ஞானத்துக்கு பின் சரீரம் விழுந்தால் இன்னொரு சரீரம் எடுக்க மாட்டோம். இந்த ஞானத்தை, அபய நிலையை, ஜன்ம நிவிருத்தியை அடையவே மகான்கள் வாக்கை பயன்படுத்தினார்கள். வேத, வேதாந்த, இதிகாச, புராண, தர்ம சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் வாக்கு இருப்பதால் தானே உண்டாயின. பாஷை, லிபி, புத்தி இவற்றுக்கு இப்பேற்பட்ட உயர்ந்த பிரயோஜனம் இருப்பதை புரிந்து கொண்ட பின் ஆறுதலாக இருந்தது. பகவான் தந்திருக்கும் புத்தியால், வாக்கால் பிறருக்கோ தனக்கோ கெடுதல் உண்டாக்காமல் எவ்வளவோ நல்லது செய்யலாம். பாபமும் துக்கமும் பயமும் நீங்க வாக்கை பயன்படுத்தலாம். நாம் அப்படியே செய்ய வேண்டும். இதற்கெல்லாம் அடிப்படை பக்தி, வாக்கு தெய்வ சம்பந்தமாக பயனாக வேண்டும். இதனால்தான் அக்ஷராபியாச காலத்தில் ஆரம்பிக்கும் போதே நமோ நாராயணாய என்று விரலை பிடித்து எழுத வைக்கிறார்கள். பகவான் தான் கொடுத்திருக்கும் வாக்கை இவன் எப்படி பிரயோஜனம் செய்கிறான் என்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான். லோகக்ஷேமத்துக்கும் ஆத்மக்ஷேமத்துக்கும் அதை பயன் செய்யாவிட்டால் அடுத்த ஜன்மாவில் வாக்கை பிடுங்கிக் கொண்டு விடுவார். அதாவது மிருகமாக படைப்பார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு அடுத்த பாடல் கிட்டத்தட்ட மறுபடியும் அந்த வேதாந்தத்தில் இறங்கி வந்துடுறார். இறங்கி கீழே வந்து அடுத்த பாடல் சொல்றார். மாயையில் இட்டளை நீ கொல்லே அறியாமை பொறுத்திலையே மல்லே புரி பன்னிருவாதிரு என் சொல்லே புனையும் சுடர் வேலவனி. இல்லே எனும் மாயையில் இத்தனை நீ கொல்லேன் அறியாமை பொறுத்திலையே மல்லே புரி பன்னிரு வாகுவில் என் சொல்லே புனையும் சுடர் வேலவனி. வேலவனை பார்த்து அட்ரஸ் பண்றார். மல்லே புரி சண்டை செய்யறதே தொழில். மல்லே புரினா சண்டையே பண்றது. ஏன்னா ஒரு ராட்சசாவா அழிச்சுட்டே வந்தாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் யுத்தமே பண்ணிருந்தாங்க. மல்லே மல் யுத்தம் வந்துதான் நினைக்கிறாங்க. மல்லுக்கு நிக்கிறான் பாருங்கிற எல்லாரும். மல்லுக்கு நிக்கிறான், ஒத்தைக்கு நிக்கிறான் பாருங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, கேரளத்துல கூட உண்டு இல்லையா இந்த மல்லுக்கு நிக்கிறது. மல்லுக்கு சண்டைக்கு நிக்கிறது, தயாரா நிக்கிறது அர்த்தம். இவன் சண்டையே போட்டிருக்கான். எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டிருக்கான். அவன் என்ன மாதிரி சண்டை போடுறான் முருகன் ஒரு கவி சொல்லும் போது, ராட்சசாரா பார்த்தா வேலை இருக்குது சண்டைக்கு போடுறான். பெரிய கவிஞர்ல பார்த்தா சொற்களோட சண்டைக்கு போடுறான். வாதத்துக்கு போய் அதனுடைய சொற்களால வாதம் பண்ணி அவளோட சண்டை போடுறான். அப்படின்னா பக்தாவோட எப்படி சண்டை போடுறான்னா, அவளுக்கு சோதனையை கொடுத்து ஜெயிக்கிறாருன்னு பார்க்க அவளோட சண்டை போடுறான். ஒன்னு ஜெயிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் இருக்கான், ஒன்னு ஜெயிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் இருக்கான். அப்படி சோதனை பண்ணி இவனை ஏற்றுக்கிறான். இப்படி அவன் சண்டைக்கு நிற்கிறான், மல்லுக்கு நிற்கிறான்னு இப்படி ஒருத்தரையும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஏற்றுக்கிறானா. அந்த வள்ளியை கூட சாதாரண ஏற்றுக்கலையாம், அவளையும் டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஏற்றுக்கலாம். உண்மையாலே அவன் இவன் மேல காதல் கொண்டிருக்கான்னு. அதனால இப்படி ஒரு போர் புரிந்தான். அதனாலதான் அவன் போர் வேலன்னு அவனுக்கு பேரு.
மல்லியே புரினா எப்படி சண்டை போடுறதையே இந்த மாதிரி மண்ணுக்கு நிக்கிறதையே ஒரு தொழிலாக கொண்டவன் அவன். பன்னிரு வாகுவில் என் சொல்லே புனையும் சுடர் வேலவனே. சுடர் வேலவனை ஞான சுடராக திகழ்கின்ற ஞான சுரூபமாக கூடிய வேலவனே, என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு 12 தோல் இருக்கு. இந்த 12 தோல் இருந்தா ஒரு மாலைன்னு ஒண்ணு போடணும் இல்லையா? அப்பதான் அழகா இருக்கும். மாலைகள் பூ மாலையோ ஏதோ. இவர் வந்து பூ மாலை எல்லாம் போடல. என்ன மாலை போடணும்? பா மாலையை போடணும். என் சொல்லே புனையும் சுடர் வேலவன். என்னுடைய சொற்களான கூட திருநாமங்கள் தோத்திரமே சொல்லல. அதனால இவர் அவரையே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இவரை பாடலா பாடி இத்தனை ஒரு மாலையா கட்டி இந்த பா மாலையை அவருக்கு பூ மாலையா போட்டுறாராம். இப்படிப்பட்ட மாலையை இவர் எப்பொழுது அணிந்து கொண்டிருக்கிறார், அது தனியா அழகா இருக்கலாம். இப்படிப்பட்ட முருகா, என்னுடைய பாமாலையை எல்லாம் சூடிக்கொண்டு அழகாக ஜொலிக்கிறியே, ஞான பிரகாசமா வழங்கக்கூடிய முருகா, நான் சொல்றேன் கேளு. இல்லே எனும் மாயையில் இத்தனை என்ன போய் இல்வாழ்க்கைங்கிற மாயலை விட்டுட்டியே அப்படிங்கிற. இல்வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்ததா தெரியல. ஆனா வேற விதமான வியாக்கியானமும் சொல்றேன். இல்லே எனும் மாயையில், இல்லைன்னா வீடே கட்டி அப்படிங்கக்கூடிய மாயையில் இட்டலை. மாயைங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லும்போது, எது இல்லையோ அது மாயைன்னா, எது இல்லையோன்னு இப்ப இருக்கேன்னா அன்னைக்கு இல்லை, நாளைக்கு இருக்காது. அசல் நிரந்தரமா இல்லைன்னு தான் எடுத்துக்கணும். எப்பொழுதும் நிரந்தரமா இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மம் ஒண்ணுதான், அவனுடைய அருள் ஒண்ணுதான், அந்த கருணை ஒண்ணுதான். அதை பேர் மிச்சம் எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடியதுதான். இந்த வாழ்க்கையும் இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு மறைஞ்சு போயிடும். ஒரு நேற்றுக்கு சுகமா இருக்கும், இன்னைக்கு துக்கமா இருக்கும், நாளைக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. கட்டமா வந்துட்டு இருக்கும் சில பேருக்கு நட்டமா வந்துட்டு இருக்கும். ஏதோ ஒருத்தருக்கு தான் சுகமா இருப்பா, அது கூட சில சுகமா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும். கிட்ட போய் பார்த்தா அவளை விட நம்ம சுகமா இருக்கிறதா தோணும். மற்றவருடைய கஷ்டத்தை பார்க்கும்போது நம்ம கஷ்டம் ஒண்ணுமில்லை சில பேர் தோணும். நம்ம ரொம்ப வருத்தப்பட்டு உட்காந்து, என் தெய்வமே உனக்கு கண்ணே இல்லையா, அதான் இல்லையே மாய்ங்கிறது உனக்கு கண்ணே இல்லையா, நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேனே, எனக்கு இத்தனை துக்கத்தை கொடுக்கணுமா, எப்ப பார்த்தாலும் உன்னையே பாடிட்டு இருக்கேனே, உன்னையே சொல்லிட்டு இருக்கேனே, உன்னுடைய கதைகளையே கேட்டு இருக்கேனே, எனக்கு இப்படிதான் தேவையான்னு கேட்கிறோம் இல்லையா? அப்படி அவர் கேட்கிறார். ஆனா மற்றவருடைய கஷ்டத்தை போய் பார்த்தது பெரியவா அவருக்கு அப்படிதான் சொல்றான். என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஒருத்தர் போய் ரொம்ப தன்னுடைய கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி எழுதான், எல்லாத்துக்கும் பொறுமையா கேட்கறா, ஒன்னும் பதிலே சொல்ல. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணாரா, இவனை அழைச்சு அங்க பின்னாடி போ அப்படின்னு போனா, அங்க ஒருத்தர் வந்து ஏற்கனவே அப்ப புதுப்பெரியவா ஜெயந்தர் வந்து அப்ப புதுப்பெரியவா தானே, புதுப்பெரியவா அழைச்சும் போது அங்க ஒருத்தர் உட்காந்து தன்னுடைய கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இவரை பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை. சரி, அவர் அழைச்சுன்னு போய் பார்த்தா அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இவர் சித்தனா இன்னும் கேட்டாராம், அவருடைய கட்டத்தெல்லாம் கேட்டா திரும்பி வந்துட்டாராம். இதெல்லாம் திரும்பி வந்துட்டேன், அவ கட்டத்தை விட என் கட்டம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு, என் கட்டம் முடிஞ்சிடும் போல் இருக்கு, அவ கட்டம் வெளியாத போல் இருக்கு, அதனாலதான் வந்துட்டேன் தெரியவா. அதான் எப்பவுமே உன்னை விட ரொம்ப துக்கப்படுறவனை பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு ஆசுவாசம் கிடைக்கும். சந்தோஷப்படும்போது உன்னோட ரொம்ப குறைச்சலா சந்தோஷப்பட்டு பார்த்தோன்னா உன் சந்தோஷம் ரொம்ப பெருசுன்னு தோணும். இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அனாயாசமா நமக்கு எல்லாம் சொல்றதுக்கு அழகு. இப்படி நம்ம பார்த்துக்கணும்னா இவன்னு கேட்டா, இந்த மாயை உலகத்துல அந்த கொண்டு போய் இந்த வாழ்க்கையில விட்டுட்டு என்ன கத்தடிக்க வச்சிருக்கியே அப்படின்னா, ஆனா இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, இல்லே இன்னும் மாயனா இல்லைன்னு எப்படிய மாயை, இல்லை என்று இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய, நிரந்தரமாக இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய, இது காணப்படாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அப்பேற்பட்ட மாய். இந்த வாழ்க்கைங்கிறது இல்லை தானே, இன்னைக்கு இருக்கு அப்ப இல்லையே. இது ஒருத்தரோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு சின்ன ஈக்கு எறும்பு கூட வாழ்க்கை இருக்கு. சில இது வந்து க்ஷண பொழுதுதான் இருக்கு, சில நிமிஷ பொழுது இருக்கு, சில நாட்கள் கணக்குல இருக்கு, சில வாரம் மாதம் வருஷம். மனுஷனோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. யானை எல்லாம் நிறைய நாள் இருக்குங்கிறா, யானை வந்து 150-200 வருஷம் இருக்குங்கிறா. அப்ப வந்து முதலைகள் ஆமைகள்லாம் 200-300 வருஷம் இருக்குங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லாம, பிராணாயாமம் தான் முக்கியம். பிராணாயாமத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா, அந்த மூச்சு வந்து அந்த பாதையை ஒரு வகைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்றான். தியானத்துல வரும்போது பிராணாயாமம் கத்துக் கொடுக்காது. அவ சொல்லும்போது என்ன சொல்றா, யோகா பயிற்சியில நாமெல்லாம் மனுஷாலாம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 18-20 தடவை மூச்சு விடுறோமா. இந்த லங்ஸுக்கு இதயத்துக்கெல்லாம் இவ்வளவுதான் ஆயுசுன்னு இருக்கும். இந்த ஆமைகள் முதலைகள் இதெல்லாம் என்ன பண்றதா, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 2 தடவை தான் மூச்சு விடணும். இந்த யானை எல்லாம் கூட ஒரு நிமிஷத்துக்கு 1 தடவை தான் மூச்சு. சில முதலைகள்லாம் 2 நிமிஷத்துக்கு 1 தடவை மூச்சு விடுமா. இது ரொம்ப நேரத்துக்கு அந்த காற்றை பிடிச்சு வச்சிருந்து அப்படி பண்றதுனால அந்த ஹிருதயமும் அந்த நுரையீரல் லங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு வரதான். அதனால மனுஷன் வேற 2 மடங்கு இருக்கு. நாம தான் என்ன பண்றா, புசு 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 புசுன்னா ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு 18 தடவை 20 தடவை மூச்சு விடுறோம். இந்த யோகா பயிற்சிக்கு போனா அவ சொல்லித்துருவா, அந்த 18-16 பண்ணுங்க, அப்புறம் 14 பண்ணுங்க, 12 பண்ணுங்க, அதுக்கு கவுண்ட் பண்ணுங்க. இந்த கவுண்ட் பண்ணதான் எதுக்குன்னா இந்த நேரத்தை கடத்துறதுக்காக. எப்படி இந்த நேரத்தை அது போக்குறது, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 5 தடவை 6 தடவை மூச்சு விடணும். இங்க பார்த்து தண்ணறிப்படும். அதுக்காக நல்ல மூச்சு இழுங்க. மூச்சு இழுக்கும் போது 7 தடவை 1 2 3 4 5 6 எண்ணிக்குங்க. அப்புறம் 1 2 மண் உள்ள நிறுத்திங்க. அப்புறம் 7 எண்ணிட்டு காத்து வெளியில விடுங்க.
அப்புறம் எம்டியா ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுக்கோ, கும்பகம் ரேச்சகம் சொல்லல, இதெல்லாம் சொல்லி அவர் சொல்லித்தரா. இந்த ப்ராசஸ்ல வரத்துக்குள்ளே 7 2 9 9 9 18 வரும்போது இந்த 18க்கு எடுத்தா 14 செகண்ட் ஆயிடும். இப்ப அப்படியே பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம 6 தடவை 7 தடவை அந்த பயிற்சி போது நிமிச்சு விடுவோம். இப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வந்தா என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நமக்கே ஒரு 12. அப்ப அந்த ஒரு நியமத்துக்கு வந்துடுத்து சொன்னா ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வாழ முடியாது. யோகால அப்படி சொல்றா. அப்படி பண்றவாளுக்குன்னா வயசு நிறைய நாள் இருக்கலாம். அப்ப கூட என்ன பண்ண மேக்சிமம் 100, இந்த 100க்கு மேல இருந்தா நம்ம எத்தனையோ கஷ்டங்களை அனுபவிக்க வேண்டியது, யாருடைய தயவு இல்லாத வாழ முடியாத போயிடுறது. இருந்து சாதிக்கிறது ஒண்ணு இல்லை. 60 65 வயசுக்கு அப்புறமே நாமளா ஏதோ சாதிச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை. வெறும் இருந்து இருக்கோம், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான், லிவிங் கூட கிடையாது. லிவிங் வந்து ஒரு பலனோட இருக்கிறது, ஏதோ ஒண்ணு சாதிச்சுட்டு இருக்கிறது. வெறுமை இருக்கிறது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான். 70க்கு அப்புறம் வெறுமை இருக்கிறது என்ன இருக்கு? இங்க இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், எங்க இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் ஆயிடுறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிரந்தரமே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையில என்ன கொண்டு போய் விட்டு இல்லே இன்னும் மாயை இட்டானே கொண்டு போய் இட்டான். இந்த இதெல்லாம் கூட பார்க்கலாம். மற்றவெல்லாம் சொல்லும்போது இட்டுக்குன்னு போறேன், அதை இட்டு கொண்டு போகிறதுன்னு அழைத்து கொண்டு போய் விட்டு விடுறதுன்னு அர்த்தம். வாங்க சார் உங்களை இட்டுக்குன்னு போறேன், அதாவது உங்களை கொண்டு போய் அங்க விட்டு விடுறேன்னு அர்த்தம். இவன் அந்த மாதிரி நம்மளை இட்டானேன்னு கொண்டு போய் இட்டுட்டான். இதுதான் உனக்குன்னு இட்டான். இப்ப தட்டில் அன்னம் இட்டார்கள் அப்படின்னா அன்னத்தை போட்டார்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அது கொண்டு ஒரு இடத்துல வச்சு விடுறது ஞாசம். இந்த இடத்துல வச்சாச்சு, உனக்கு வந்து அங்க விட்டுறேன்னு எனக்கு கொண்டு விட்டுட்டானா. இப்படி விட்டுட்டியே பொல்லேன்னு அறியாமை பொருத்தலையேன்னு. இந்த பொல்லேன்னு இந்த பொல்லாதவன் பொல்லாத வினையேன்னு அர்த்தம். இந்த வினைங்கிறத குறிக்கிறது பொல்லேன்னு பொல்லாத வினையேன்னு அர்த்தம். நான் மறந்து போய் கூட நல்லதே பண்ணது கிடையாது, நினைச்சதும் கிடையாது, செஞ்சதும் கிடையாது. மனசா வாச்சா கர்மனா எல்லாம் தப்பு தண்டாவே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படி திருக்காருன்னா சுத்திங்கிறது கனவுல கூட இல்ல. அப்பேற்பட்ட என்ன வந்து என்னுடைய அறியாமை நீ பொறுத்துக்கூடாது. நான் வேணும் நான் பண்றேன், இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு அறியாமைனால பண்ணிட்டேன், இல்ல முன்ஜென்ம பாவம் வினையினால பண்ணிட்டேன். எனக்கு சொல்ற பிரம்மா ஏதோ என் தலையில எழுதியா என்ன இங்க அது மாதிரி அனுப்பிச்சுட்டான், நான் வந்துட்டேன். எதனால இப்படி வந்தேன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஆனா இது ஒரு அறியாமையில நான் பண்ணிட்டேன், இதை நீ பொறுத்துக்கூடாதா? நீ பொறுத்துண்டா உனக்கு என்ன ஆயிடும்? நீ பொறுத்துண்டா அது நல்லது தானே, உனக்கு உன்னுடைய பெருமை தானே ஜாஸ்தி. இதுதான் அபிராமிதார் சொல்லும் போது, தொண்டு செய்யாது நின் பாதம் தொடாது துணிந்து இச்சையை பண்டு செய்தார் உளரோ இளரோ அப்பரிசு அடியன் கண்டு செய்தால் அது கைதவமோ அன்று செய்தவமோ மிண்டு செய்தாலும் பொறுக்கை நின்று பின் வெறுக்கை என்றனர். உனக்கு தொண்டே செய்யாத, உன்னை புகழாத, உன்னை பாடாத, உன்னோட பக்தர்களோட சேராத, உன்னுடைய பாதத்தை பணியாம தன் இஷ்டப்படியே நடந்துக்கிற அத்தனை பேர் இருக்கா. ஏன் இல்ல இங்க திருவிழா இருக்காரு. அப்படின்ட்டு அதுல எத்தனை பேர் நீ வந்து பெரிய பக்தர்கள்ங்கிற ஞானிங்கிற அடியார்கள் அப்படி எடுத்துருக்கேன். அவெல்லாம் ஜீவன் முக்தாங்கிற நீ அப்படிதான் எடுத்துருக்கேன். இப்ப நான் பண்ணாம தான் தப்பா, உன்னை நினைக்கலன்னா தப்பா, நான் பேசாத இருந்தா தப்பா, உன்னை பாடலைன்னா தப்பா, உன் கோயிலுக்கு வரலன்னு தப்பா. அப்ப நான் பண்ணாம தான் தப்பு, மத்தவா பண்ணா ரைட்டா அப்படின்னு கேட்கிறேன். அப்படியே பண்ணா கூட என்ன பொறுத்து கூடாது. பொறுத்துனா என்ன தப்பு? வெறுக்கும் தகவல்கள் செய்யணும் தம் அடியாரை நிற்கும் பொறுக்கும் தகவலை புதியதென்று. தப்பே பண்ணிட்டா கூட தன்னுடைய அடியார்கள் பக்தர்கள் அவ பண்ண தப்ப அதை பொறுத்து காப்பாற்றணும் பெரிய ஆளுக்குலாம் அழகு. சாதாரண மனுஷாவே வந்து தனக்கு கீழே இருக்கவா சின்னவா அதை தப்பு பண்ணிட்டா சரி பரவாயில்ல போ என்ன பண்ணாத. யாரோ ஒருத்தன் வந்து ஏமாத்திட்டான், மரத்தினுடைய பணத்தை ஏமாத்திட்டான். அவனை பிடிச்சுன்னு போய் பெரிய ஆள்கிட்ட விட்டான். விட்டோன்னா பெரிய ஆள் 10 நிமிஷம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தாலும் ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லையா. பார்த்து துடி பார்த்தாலும் கொஞ்சம் கல்ல தலைவன் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சான். அவன்கிட்ட ரெக்கவர் பண்ணுவான் ஒண்ணும் கிடையாது, எல்லாத்தையும் செலவழிச்சுட்டான். ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னான், இவருக்கு ஏண்டா சந்திரமௌழி சொல்ற சொத்தெல்லாம் சரி போ அப்படின்னு. சரி போ. அதுக்கப்புறம் அவட அவரை பாக்குறதுல பேசுறதுன்னா அவன் அப்படியே கம்ப்ளீட்டா திரஸ்காரம் பண்ணிட்டான். தெரியவா அதான் மன்னிச்சுட்டா. அதுல இன்னொரு பெரிய கதை கூட சொல்ல ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டான்னா, நம்ம ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பெரிய இடத்து பையனுக்கு கொண்டு படிப்பெல்லாம் அவளை போறாது கொண்டு மரத்துல விட்டா அவனுக்கு என்ன பெரியவாழ்வு பண்ணிட்டு இருக்கோம். யாராவது வந்தாக்கா அவளை கூட்டு காமிச்சு இது பண்ணணும். திடீர்னு என்ன ஆச்சு, ரொம்ப பெரியவாழ்வு நெருக்கம் காமிச்சுக்கிறதா கொஞ்சம் ஓவராக நடக்க ஆரம்பிச்சானா. ஒரு நாள் பெரியவா அவனை கூப்பிட்டாலாம். கூப்பிட்டு சித்த உட்காரு அப்படின்னாலாம். உட்கார்ந்துட்டு உனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுட்டு உனக்கு என்ன வருமானம் பத்திரதா, மரத்துல கொடுக்குறது எப்படி இருக்கு, என்ன சாப்பாடுக்கெல்லாம் போதா, நீ ஊருக்கெல்லாம் பணம் அனுப்புறியா, நீ நல்ல பையனாச்சு அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் அனுப்புறியே. ஆமா மரத்துல கொடுக்குற பணத்தை வச்சுட்டு நீ ரொம்ப கம்மியா இருக்க, ஜாஸ்தி நான் கொடுக்க முடியாது, எனக்கு வரத்துக்கே வருமானம் ரொம்ப கம்மி. இல்ல நீ ரொம்ப வேண்டப்பட்ட பையன் உனக்கு மாத்திரம் கொடுத்தா மத்த ஆள்லாம் கேட்பா, அவளுக்கு கொடுக்கணும், பிரச்சனை நிறைய வந்துடும். ஆனா நீ இந்த பணத்தை வச்சுட்டு உங்க அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு நீயும் உன்னோட செலவெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம். அப்படின்னா ஒரு 5 10 ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா வருமானம் வந்தா தான் வந்து நடத்த முடியும்ன்றது உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை.
இதோ வரும் இல்லையா, கொஞ்சம் 5-10 வரும். நீனும் எல்லாரையும் கூட்டு வந்து காமிக்கிறேன், பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நெருக்கம் நிறைய அவளை கூட்டு வந்து சீக்கிரமா ஆயிடுச்சு வந்து அந்த பக்கத்தால கூட்டு வந்து பேசன பண்ணி வச்சு பிரசாதம் வாங்கி கொடுக்குறேன். அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா சீக்கிரமா சாமியை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி ஏதாவது கொடுப்பா. 5-10 5-10 இந்த காலத்துல என்ன பிரயோஜனம் சொல்ல, ஒரு நாளைக்கு 50 ரூபாயா யாராவது கொடுத்தாதான் ஒரு அளவுக்கு சௌகரியமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லணும். கையை ஒண்ணு அழகா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா நிஜமா அந்த மாதிரி வாங்கலாம். உடனே கடைசியில சொன்னாங்க இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நாம 2 பேரும் சத்தியம் பண்ணிட்டோம்னாக்க அது வந்து ஒரு ரூல் ஒண்ணு இருக்கு. ஏ பி 2 பேரும் சத்தியம் பண்ணிட்டாங்க, ஒண்ணு ஏ மாதிரி பி மாறணும், பி மாதிரி ஏ மாறணும். ஒன்ன மாதிரி நான் மாறதுக்கு முடியாத காரியம். இந்த மரத்துல மடாதிபதியா இருக்க வரைக்கும் முடியாது, ரொம்ப அது கஷ்டம். என்ன மாதிரி நீ மாறுதுங்கிறது ரொம்ப துர்லபமா பட்ட முடியாது. ஆனா நாம 2 பேரும் சேர்ந்து இருந்தோம்னு சொன்னா உனக்கும் சரி வராது, எனக்கும் சரி வராது. அதனால நான் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிருக்கேன், பெரியவா ஒருத்தர் மெட்ராஸ் சேர்ந்து வரா, பட்டணம் சேர்ந்து வரா, அவன் சொல்லிருக்கேன், உன்னோட துணிமணி எல்லாம் மடி செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோ, நாளைக்கு சாயங்காலம் வருவா, அவட பிரஷர் காலையில அவள் மெட்ராஸ் போயிடு, ஒரு நல்ல பணம் தர சொல்லிருக்கேன். அங்க உனக்கு என்ன வேலை தெரியுமோ, இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தியோ அதான் அங்க பண்ணும், சக்சஸ்ஃபுல்லா நீ பண்ணலாம் போனதான் நல்லா உனக்கு இது ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதை சொல்ற விதம் இருக்க பெரியவா சொல்றது வந்து அப்படியே குத்துமா, அது உண்மைதான் இருக்குமா, அந்த உண்மை அப்படியே குத்துமா. உனக்கு தான் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுச்சு, ஆனா நீ அங்க போனா இதே தான் நீ அங்க செய்ய போற, ஆனா அங்க நீ சொன்னா அதுக்கு வந்து பரிசு எல்லாம் உண்டுனாலும் இதே தொழில் நீ அங்க போய் பண்றாங்க, உனக்கு நிறைய அள்ளி குடுத்து எல்லாம் பண்ணுவா. அங்க போய் நீ பிஆர் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்க சொல்றேன், நீ போய் நான் மக்கள் சொல்லிக்கமாரு, நான் வந்து எனக்கு முடிஞ்சா ஒரு கார்டு போடு, வாரத்துக்கு ஒரு தடவை 5 நாளுக்கு ஒரு கார்டு போடு, உனக்கு வசதி இல்லைன்னா நான் மடத்துல மேனேஜர் சொல்றேன், ஒரு 15 கார்டு செல்ஃப் அட்ரஸ் கார்டு கொடுக்க சொல்லிருக்கேன், இது வச்சுமா சௌக்கியமா இருக்கேன்னு எழுதி மொத்தம் 5 கூட போருந்தா. இப்ப பெரியவாளா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரொம்ப பெரியவாள்லாம் தப்பு பண்ணா கூட பொறுத்துப்பாளாம். ஆனா நீ என்ன பண்ணிட்ட, பொல்லே அறியாமை பொறுத்திலேயே. நான் பொல்லாதவனா இருந்தா கூட அறியாமல் செய்த பிழைகள் எத்தனை இருந்தாலும் அதை நீ பொறுத்துக்கூடா, நீ பொறுத்துக்கவே இல்லையே. பொறுத்துக்காத நீ என்ன பண்ணிட்ட தெரியுமா, எனக்கு வந்து நீ ரொம்ப கஷ்டப்படும்படியா பண்ணிட்ட, இது ரொம்ப தப்பாச்சு, பண்ணலாமா அப்படின்னா இந்த மாயைகளை கொண்டு போய் என்னை சேர்த்து விட்டுட்டே அப்படின்னு. அம்பால கூட மாயேன்னு சொல்றோம். ஏன்னா வந்துட்டு திடீர்னு காணாது போயிட்டாங்க. கிருஷ்ணாவதாரத்து கூட மாயை மேல வந்தா அடுத்த நிமிஷம் மறைஞ்சு போயிட்டாள் இல்லையா, அதனால கூட மாயன் அப்படின்னு சொல்லலாம்னா. அம்பாள் வந்து கிருஷ்ண சகோதரி இல்லையா, அங்க வந்து கிருஷ்ணனுக்கு பதிலாக அங்க கோகுலத்துல இங்க வந்தாவோ வந்து கம்சனுக்கு கூட சொன்னாரு, ஏன் மூடனே உன்னை அழிக்க கொடுத்தா, அங்கே பிறந்திருக்காண்டா, எப்ப வேணாலும் வந்து அழிக்க போறான், சொல்லாத, நீ என்னுடைய பாதத்தை தெரிஞ்சோ தெரியாதோ பிடிச்சான், இடது கையால காலை எண்ணி பிடிச்சான் தூக்கி போட்டான், என் காலை நீ பிடிச்சிட்டா உன்னை நான் கொல்லாத விடுறேன்னு சொல்லிட்டு போனாலும் அவருக்கு அம்பாளுக்கும் மாயைன்னு பேரு அப்படின்னு சொல்றான். இந்த பிரபஞ்சமே மாயை அப்படின்னு சொல்றான். இந்த பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்குறது விஷ்ணு தான். விஷ்ணுவே வந்து வைஷ்ணவெல்லாம் மாயா சுரூபி அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கிறா அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா இவர் சொல்லும் போது என்னன்னாக்க நிரந்தரமாக இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, அதை இவர் மாயன்னு சொல்லிட்டு அருணகிரிநாதர். இப்பேற்பட்ட வாழ்க்கையில என்ன வந்து நீ தள்ளி விட்டுட்ட, கஷ்டப்படு, தகுதியற்றவனா இருந்தா கூட நான் வந்து இந்த மாதிரி கட்டத்துல மாட்டிக்க முடியாது நீ பண்ணினேன், ஆனா நீ பெருந்தன்மை என்னை காப்பாத்துறேன், எனக்கு நீ அருள் பண்றலாம் அப்படின்னா. ஆனா அபிராமதால் சொல்லும்போது கூட அவர் என்ன பண்றாருன்னா, நாயேனையும் இங்கு பொருளாக நயந்து வந்து நீயே நினைவென்று ஆண்டு கொண்டான்னு அவர் அப்படி சொல்லிட்டு போட்டார். ஆரம்பம் பொல்லாதவன் தான், கீழ்த்தரமானவன் தான், நிறைய தப்பு தண்டாதான் பண்ணிருக்கேன், ஆனா கூட நீ பெருந்தன்மையோட வந்து வலுவில வந்து இவனுடைய பாதத்தை என் தலைமையில வச்சு வாசக்கமலம் தலைமையில் வலிய வைத்து ஆண்டு கொண்டான்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்றார். நீயே வலுவில வந்து உன்னுடைய பாதத்தை தலைமையில வச்சு ஆண்டு கொண்டாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அப்பேற்பட்ட ஒரு சுவாமியை ஒரு வாசல்யத்தோட அவர்கிட்ட ஒரு நெருக்கத்தோட இப்படி கேட்கலாமே அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம இந்த மாதிரி கேட்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னாக்க நாமளும் கேட்கலாம். எப்ப கேட்கலாம், அருணகிரிநாதர் அளவுக்கு பக்தி இருந்துட்டுனா கேட்கலாம். என்கிட்ட சொன்னார், சார் விபூதி போட்டா எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றா, ஜுரம் குறைஞ்சிருங்கிறா, வியாதி குறைஞ்சிருங்கிறா, பயம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நானும் தான் இந்த திருநீற்று பதிகம் இருக்கு, மந்திரமாவது நீரு வானவர் மேலது நீரு சுந்தரமாவது நீரு துதிக்கப்படுவது நீரு சந்திரமாவது நீரு சமயத்தில் உள்ளது நீரு செந்துவர் வாயுமை பங்கன் ஆலவாயன் திருநீரே. இத பதிகம் 10 பாடியிருக்கார். இத சொல்லி திருஞான சம்பந்தர் விபூதியை இந்த பாண்டியராஜா கடனை உடைய இந்த உடம்பெல்லாம் அக்னியா எரிஞ்சதோ இல்லையோ அந்த வியாதி எல்லாம் போயிடுச்சு. அதனால என் குழந்தை கூட ரொம்ப கட்டப்பட்டது, அக்னியா உடம்பு கொதிச்சு 104 விபூதி எல்லாம் போட்டேன் போலியே. என்ன பதில் சொல்ல முடியும்? திருஞான சம்பந்தர் வந்து எந்த நிலையில இருந்து எந்த ஒரு பக்தியோட எந்த ஒரு நம்பிக்கையோட திருநீற்று பதிகத்தை சொன்னாரோ நாமளும் அதே லெவல்ல சொன்னோம்னா நிச்சயமா அது பலிக்கும். வேத மந்திரங்கள்லாம் பொய் கிடையாது. அதான் அந்த காலத்துல யாக யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணும்போது பல காரியங்கள்லாம் சித்தியா இருக்குன்னா அந்த சிரத்தையோட
இந்த சிரத்தையும் பக்தியும் ஒன்னா சேர்ந்து கொடுத்ததுன்னா போகும். அந்த சிரத்தை தான் நமக்கு வேணும். அந்த சிரத்தையோட அவர் சொன்னதுனால அவர் அந்த ஒரு பகவான்கிட்ட கூட ஒரு சௌலபியத்தோட அணுகி அவர் சொன்னார். அவர் சொல்ல முடிஞ்சது. அருணகிரிநாவுடைய பாடல்கள் எத்தனை பேர் இந்த கந்தராதிபதியே ஒரு பாடல் ஒரு காரியத்துக்கு காரிய சித்தியை தரும் சொல்லி அவெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு. அவர் காரியம் நடந்துன்னு தான் இருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா நாகநாத்பூருங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த நாகநாத்பூரில் தான் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு ஷெட்டு, அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் ஷெட்டில் தான் தங்கியிருந்தது. அங்கேருந்து லம்போட்டிங்கிற ஊருக்கு வந்தா. இந்த லம்போட்டி ஒரு கிராமம், கொஞ்சம் பெரிய கிராமம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த லம்போட்டிக்கு வந்தால் அந்த ஊரில் ஒதுக்குப்புறமா ஒரு ஹனுமார் கோவில், சின்ன ஹனுமார் கோவில். இந்த ஹனுமார் கோவிலில் பெரியவாளுக்கு தங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. பக்கத்தில் ஒரு மாட்டுக்கொட்டா. இந்த மாட்டுக்கொட்டாயில் கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வைப்பாடு இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. ஸ்நானத்துக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு ஓடை ஓடித்து அதில் போய் ஸ்நானம். சின்ன அனுமார் கோவில், பக்கத்தில் ஒரு மாட்டுக்கொட்டை. இதுவோ மாதமும் டிசம்பர் மாதம், கார்த்திகை மாதம். அதனால் நல்ல குளிர், கடும் குளிராக இருந்தது. இந்த குளிர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே கால் பாதம்லாம் எருகின்னுடும். அப்படியே வலி இருக்கும், கடுக்கும், கால் கடுக்கும், பாதம் எரிக்கும், இப்படிலாம் இருக்கும். அப்படி கடும் குளிராக இருக்கும். அப்படி இருக்கிற இடத்துல இப்படி ஒரு வெட்ட வழியில் வாசம் பண்ணுறாப்புல இருந்தது. ஆனால் பெரியவாளுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் லட்சியமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்படி இருக்கிற இடம் தான் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சௌக்கியமாக தெரிஞ்சது போல இருக்கு. அங்கங்கே நல்லா சௌரியமாக இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் அரை நாள் ஒரு நாள் அப்படின்னு இருக்கிற பெரியவா இப்படி ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வசதியும் இல்லை, கடும் குளிராக இருக்கு. அப்படி இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணா 12 நாள் இருந்தா. இந்த லம்போட்டிங்கிற இடத்துல பெரியவாளுக்கு பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு அது மாதிரி இடம். அந்த லம்போட்டியில் இருக்கிறதே தான் பக்கத்தில் ஷோலாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல சாட்லா பிரதர்ஸ் அப்படின்னு இருந்தா. சீனிவாச சாட்லா, நாகநாத் சாட்லா, விஸ்வநாத் சாட்லா அப்படின்லாம். இவெல்லாம் இந்த போர்வை தயாரிக்கிற கம்பெனி. இந்த ஷோலாப்பூர் முழுக்கலுமே போர்வை ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த சாட்லா பிரதர்ஸ் அவளும் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஓனர்ஸ். அவள் போர்வை தயாரிக்கிறவா. அப்புறம் அதே இந்த ஷோலாப்பூரில் போகல் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவரும் பெரிய இந்த கம்பெனி போர்வை தயாரிக்கிற கம்பெனி ஓனர். இந்த போகல் பெரியவாளை கூப்பிட்டுட்டே இருந்தார், ஷோலாப்பூர் வரணும், ஷோலாப்பூர் வரணும் அப்படின்னு. அவருக்கு பெரிய ஃபேக்ட்ரியில் சிவங்கோவில் பக்கத்தில் சௌரியம் எல்லாம் இருந்தது, வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருந்தார். இந்த லம்போட்டியில் இருக்கிறது இந்த சாட்லா பிரதர்ஸ் இவாள்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணினா, ஒத்தாசை பண்ணினா. அவள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறதே அங்கே 12 நாள் தங்கியிருந்தா பெரியவா. அப்போ தான் ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கிறதே சுப்பிரமணிய சுவாமி வந்தார். சுப்பிரமணிய சுவாமி பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா ஏகாம்பரம் அப்படின்ட்டு சொன்னார் அவர்கிட்ட. குஜராத்தில் போகணும், அங்கேருந்து பாம்பே போயிட்டு குஜராத் போகணும். மறுநாளைக்கு அந்த ஜனதா கட்சி அப்படின்னு ஒரு புது கட்சி அவர் ஆரம்பிச்சார். இந்த கட்சியை ஆரம்பிக்க போகிறது, அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலான்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவா படுத்துண்டா. இவர் சொன்னார், பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா, எழுந்துண்டா அவளவே அசைஞ்சா நாங்கள் வந்திருக்கிறத சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்ல, கொஞ்ச நேரத்தில் பெரியவா யார் வந்திருக்கா என்னெல்லாம் விசாரிச்சு அப்புறம் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டு அவர் அனுப்பிச்சா. அப்போ லம்போட்டியில் ஒரு மாட்டுக்கொட்டையில் தான் இவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் இடம் பண்ணியிருந்து அப்படின்னு சொன்ன மற்றவாளுக்கெல்லாம். ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, பூஜைக்கு அங்கே உட்காந்துனுட்டா. இந்த மாட்டுக்கொட்டாயில் உட்காந்துட்டா. உட்காந்து அங்கேருந்து பூஜையெல்லாம் எடுத்து பெரியவாளுக்கும் பிக்ஷா எடுத்து மற்றவாள்லாம் சாப்பிட போனா. எல்லாரும் சாப்பிட போகிறது யாரானும் ஒருத்தர் 2 பேர் பெரியவாள்கிட்ட வச்சுட்டு போகிற வழக்கம். வேதபுருஷாஷில காவலுக்கு வச்சுட்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சுட்டு இவாள்லாம் சாப்பிட போயிட்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, படுத்துருந்த பெரியவா திடீர்னு வேதபுருஷாஷில்கிட்ட, நீ ஒன்று பண்ணு, ஒரு பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்துன்னு வா, நான் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன், அதெல்லாம் எழுதின்னு வா அப்படின்னா. எழுதிண்டே வா அப்படின்னு. இது பெரிய கஷ்டமான காரியம். காரணம், வேதபுருஷாஷிகளுக்கு என்ன பண்ணார், அவர் எழுதினார்னா அவரே திருப்பி அதை படிக்கிறது கஷ்டம். அப்படி எழுதுவார். பெரியவாளானா படுத்துட்டே ஏதோ சொல்றா, இவர் எழுதிக்கோங்கிற அவர் எழுதிண்டே வந்தார்.
உடனே நடுப்புற என்ன பண்ணா, பெரியவா இது வரைக்கும் எழுதினதை படி அப்படின்னா. என்ன எழுதியிருக்காரு ஏதுங்கிறத படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒண்ணுமே சொன்ன. அவர் எழுதினதை அவர் திருப்பி படிக்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்னு பெரியவா வேற சொல்லிகிட்டே போறா, திருப்பி படி அப்படின்னு. இவர் என்ன பண்ணார், அதை படிக்க ஆரம்பிச்சா அப்பதான் தெரிஞ்சது இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளோட பூர்வீக வம்சத்தை பத்தி பெரியவா சொல்லிட்டு வரா. அதைத்தான் எழுத சொல்லியிருக்கா. அவளோட முன்னோர்கள்லாம் பத்தி பெரியவா சொல்லிட்டு வரா, அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னு. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளோட முன்னோர்களுக்கெல்லாம் அம்பி கூட்டம் அப்படின்னு பேரு. காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த கீழம்பியில அவள்லாம் இருந்தா. அம்பி கூட்டம் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அவள்லாம் மடத்துக்கு, காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு வந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. எப்படி வருவாளான்னு அதெல்லாம் பெரியவா சொல்றா. அவ கீழம்பியிலேருந்து, அதாவது காஞ்சிபுரத்துலேருந்து 6-7 கிலோமீட்டர் இருக்கும் கீழம்பி. இந்த கீழம்பியிலேருந்து காலங்கர்த்தால எல்லாரும் கிளம்பி இவாள்லாம் இந்த அம்பியில இருக்கிறவாள்லாம் கைங்கரியத்துக்கு வருவா மடத்துக்கு. காஞ்சிபுரத்துல மடத்துல வந்து கைங்கரியம்லாம் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் நல்ல படப்பிடிக்கிற வெயில்ல ஆகாரத்துக்கு வீட்டுக்கு போய் தான் சாப்பிடுவா, மடத்துல சாப்பிட மாட்டா. என்ன சந்திரமல்லீஸ்வர சொத்தான். அதனால அதை சாப்பிட்றது இல்லை. சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவா, அப்புறம் திரும்பி வந்து கைங்கரியம்னா ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லிட்டு வரா. அப்படி ஒரு குரு சேவை பண்ணியிருக்கா. அதாவது கைங்கரியம் பண்ணினவாள்லாம் பார்த்தேன்னா நீங்க ஹிஸ்டரியை எடுத்து பார்த்தோம்னா, சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி எல்லாம் பக்தி ஸ்ரத்தையோட கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா, நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நம்ம தேசத்துல எல்லாரும் எப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. அதாவது எந்த ஒரு பிரதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பார்க்காத சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதைத்தான் சொல்லணும். எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காத நம்மளோட டியூட்டி குரு கைங்கரியம் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும். அதுக்காக அப்படி போய் பண்ணியிருக்கா. சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து சாப்பாட்டுக்கு இங்க கைங்கரியம் பண்ணிட்டு திருப்பி சாப்பாட்டுக்கு போறது, இப்படி எல்லாம் நடந்துருக்கு. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்றா. அதுல அவள்கிட்ட இன்னொரு ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அவ எல்லாரும் நாமம் போட்டுப்பா, கீர்த்து நாமம் போட்டுப்பா. ஸ்மார்த்தா தான் அவள்லாம், வாத்திமா ஸ்மார்த்தா தான் இருந்தா கூட கீர்த்து நாமம் போட்டுருப்பா. இந்த ஸ்மார்த்தாலேயே கீர்த்து நாமம் அப்படின்னு ஒரு சொல்ற வழக்கம் உண்டு. இவா நெத்தியில அப்படி போட்டுருப்பா அப்படின்லாம் பெரியவா சொல்றா. பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படின்னு வைஷ்ணவத்துல ஆச்சாரியர்களோ தெரிந்தர். அந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியில பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படிங்கிற அவரும் கீர்த்தனாம் போட்டு ஸ்மார்த்தா தான், ஆனா கீர்த்தனாம் போட்டுருப்பா. ராமானுஜ சரித்திரத்திலேயே சொல்றது அவரே வடமர் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அப்படி எல்லாரும் ஸ்மார்த்தத்திலேயும் தானே வைஷ்ணவெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்த ஒரு விஷ்ணு பக்தி பண்ணிட்டு வைஷ்ணவம்ங்கிற ஒரு தனி சம்பிரதாயமா வந்தது. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரத்தே பெரியவா இந்த பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி இவாளும் கீர்த்தனாமம் போட்டுருப்பா அப்படின்லாம் சொல்லி அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதை படிச்சுன்னு வர சொன்னா இந்த நாமம் போட்டுருப்பா அப்படின்னு இன்னொன்னு ஞாபகம் வருது. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு ஷஷ்டீப்த பூர்த்தி வந்தது. இந்த ஷஷ்டீப்த பூர்த்தியும் போது சந்திரான்னு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர், அவர்கிட்ட பெரியவா சொல்லி இவா எல்லாரும் குடும்பத்துல எல்லாரும் கீர்த்தனாமம் போட்டுருந்தவா, இவன் தான் இப்ப வீவிதிட்டு இங்க மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அதனால நீ என்ன பண்ணு, இவனுக்கு நாமம் போடும், நாமம் போட்டு வச்சு கீர்த்தனாமத்தை போட்டு ஷஷ்டீப்த பூர்த்தியில ஊர்வலம் விடு அப்படின்னு சொன்னான். அது பண்ணணுங்கிறதுக்காக என்னன்னா, இவரெல்லாம் மாட்டே இப்படியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எப்போ முன்னால பண்ணின்னு இருக்கலாம், இப்படி வீவிதிட்டுக்கே சம்பிரதமா இப்ப எடுத்துன்னா எல்லாம் கேட்கல. பெரியவா சொல்றா சந்திராட்ட, நீ அவனை நாமத்தை போட்டு உட்காந்து வச்சு எனக்கு போட்டோ எடுத்து காமி அப்படின்னு. அப்படி அந்த சம்பிரதாயத்துல வந்தவா இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லிட்டு வந்தா. பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி இவாளும் கீர்த்தனாமம் போட்டுக்கிற ஸ்மார்த்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இந்த இடம் வந்தது. இதை படிக்கிறதே அவர் என்ன படிச்சார், முதல்லயே சொன்னேன், வேதபுரி சாஸ்திரிகள் சரியா எழுத படிக்கிறதுலாம் வேடிக்கையா இருக்கும், வினோதமா இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணிட்டார், படிக்கிறதே பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படிங்கிறத இவர் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா, பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னு படிச்சார் எழுதியிருக்கார். பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படிங்கிறத இவர் என்ன எழுதி படிக்கிறார்னா, பெரியவா சான் பிள்ளை அப்படின்னு. பெரியவா உடனே படுத்தினா, எங்க திருப்பி சொல்லு, இன்னொரு தரம் படி அப்படின்னார். திருப்பி 2வது தரம் இப்படியே படிச்சார், பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னு. உடனே பெரியவா ஏந்துண்டு, என்னடா என்ன ஷான் பிள்ளைங்கிற, நான் என்ன ஷான் பிள்ளையா அப்படின்னு. அப்பதான் சொன்னோன்னு இவருக்கு புரியுறது, பெரியவா சான் பிள்ளை அப்படி, பெரியவா சான் பிள்ளை பெரியவா சான் பிள்ளைன்னு எழுதியிருக்கோ அப்படின்னு. அப்போவான அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு சரியா சொல்லப்படாதோ, இல்ல பெரியவா இப்படிதான் சொன்னா நான் எழுதிருக்கேன் அதான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு கோவம் வந்துருத்தோம். யாரை பார்த்து பெரியவா இல்ல ஷான் பிள்ளைங்கிற, நான் என்ன ஷான் பிள்ளையா, ஆஹா ஊஹுன்னு ஒரே அமக்களம். இவர் எப்படி வேடிக்கையெல்லாம் பண்ணுவார், தமாஷ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சியும் சொல்லணும் அப்படின்னா, இங்க பெரியவாச்சான் பிள்ளை பெரியவா ஷான் பிள்ளைன்னு பிடிச்சிட்டா இல்லையா, பெரியவாளுக்கு வந்தது. இன்னொரு தரம் என்ன பண்ணார், இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல
பெரியவாளுக்கு தினம் பஞ்சாங்கம் படிக்கணும். அவள் காலங்காலத்தால் அனுஷ்டானம் பண்ணுறது. வேத விசேஷத்தில் பஞ்சாங்கம் படிக்க சொன்னால் அவர் படிச்சுட்டே வந்தார். திதி வார நட்சத்திர யோக கரணம் அப்படிங்கிறத. இந்த கரணம் அப்படிங்கிறத பெரியவாளுக்கு சரியாக காதில் வாங்கல போல இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணினா மௌனமாக இருந்ததுனால அபிநயம் பண்ணி காமிச்சா அப்படின்னா, அதாவது இப்படின்னா கரணம், இதை திருப்பி படி அப்படின்னா அவர் என்ன நினைச்சுட்டு பெரியவா குட்டிகரணம் போட சொல்றா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பஞ்சாங்கத்தை கீழே வச்சார், குட்டிகரணம் போடுறார். பெரியவா சிரிக்கிறா, திருப்பி இப்படி இப்படின்னா இவர் குட்டிகரணம் போடுறார். அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கவெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு என்னடா அது பெரியவா இருக்க குட்டிகரணம்னா இல்லை பெரியவா தான் சொன்னா அப்படின்னா, அப்புறம் பெரியவா சொல்றா நான் பஞ்சாங்கத்தில் கரணம் படின்னா அவன் குட்டிகரணம் போடுறான் அப்படின்னு. இதை மாதிரி தமாஷெல்லாம் வேதபுரிசாஸ்திரோடு நடக்கும். அது போல இங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பெரியவாச்சான் பிள்ளைன்னு பெரியவா சொல்லிக்கா. பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி இவா குடும்பமும் கீர்த்தநாமம் போட்டுக்கிற ஸ்மார்த்த குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னா அதை எழுதிட்டு படிக்க சொன்னா இவர் பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு வந்துருத்தோம். ஒரு தரம் சொல்றா, 2 தரம் சொல்றா, திருப்பி திருப்பி இப்படியே சொல்லி அவர் பெரியவா சொன்னா நான் அதான் எழுதுறேன் படிக்கிறேன்னு பெரியவாளுக்கு வந்துருத்தோம். உடனே கோச்சுன்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டா. இருந்து உடனே மற்றவாள்லாம் கைங்கறி மணிந்தாலாம் சாப்பிட போனவா ஓடி வந்தா என்ன ஏதோ பெரியவா கத்துறாளேன்னா இப்படி விஷயம் தெரிஞ்சுட்டா. அப்புறம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு சமாதானப்படுத்தி வச்சு பெரியவாளை என்ன பண்ணினா உடனே இந்த கோபத்தில் நீங்களாம் ஒன்று பண்ணுங்கோ, இந்த ஏகாம்பரம்னு அவர்கிட்ட சொல்றார். ஏகாம்பரம் சாங்கிலி தாத்தா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வேதபுரி எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒருத்தரா போய் காசியில ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் இருக்கார், அனந்தானந்த சுவாமிகள். அவர் ரொம்ப உடம்பு முடியல இருக்க, 96 வயசாயிடுத்து. அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணும். ஆளுக்கு ஒருத்தரா போய் அப்பப்போ இருந்துட்டு வரணும். டேர்ன் போட்டுன்னு போங்கோ, யாரு முதல்ல போற இல்லைங்கிறது நீங்களே தீர்மானம் பண்ணிக்கோ, ஏன் கிளம்பி போங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவாளை உத்தரவு பண்ணிட்டா. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பெரிய சான் பிள்ளைன்னு படிச்சதுல அந்த கோபத்துல எல்லாரையும் அங்கேருந்து துரத்துறா. நீங்க 3 பேரும் சேர்ந்துன்னு அவ காசிக்கு போய் அந்த சுவாமிகளுக்கு ஆஞ்சநேய சுவாமிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஞானிகள் எந்த காரியம் பண்ணினாலும் பேசினாலும் எதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத இருக்கிறாப்புல தோணும் நமக்கு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அதுக்குள்ள ஒரு லிங்க் இருந்துட்டே இருக்கும். இப்ப திடீர்னு கோபத்துல காசிக்கு போய் ஆஞ்சநேய சுவாமிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்கன்னு இவாளவே ஏகாம்பரம் வேதபுரிசாட்சிகள் இந்த சாங்கிலி தாத்தா இவாளுக்கெல்லாம் உத்தரவு பண்ணுவானே அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு தந்தி வந்தது காசியிலேருந்து. செல்லமையர் அப்படின்னு அங்க சங்கர மடத்தை பார்த்துன்னுக்கிற அவர்கிட்டையும் தந்தி வந்திருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னா கார்த்தால ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் சித்தி ஆயிட்டார் காசியில அப்படின்னு தந்தி. இந்த தந்தியை பார்த்தோன்னு தான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத கர்த்தால ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை ஞாபகப்படுத்தினா? அவருக்கு 96 வயசாயிடுத்து, அவருக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்றா. இவா இல்லாம வேற வழி இல்லை. பெரியவா உத்தரவு பண்ணிவிட்டா, பெரியவாள கோபமா வேற இருக்கா, அதனால உத்தரவு பண்ணிட்டா நம்ம போய் தான் ஆகணும்னு இவா தீர்மானம் பண்ணிட்டு முதல்ல வேதபுரி சாட்சியில் போறது, அப்புறம் ஒத்தரா போறது அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா இவ போறதுக்கு முன்னாலே என்ன எடுத்துன்னு அங்க காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு தந்தி வருது. இந்த தந்தியை பார்த்துட்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னோன்னு ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் காலம் ஆயிட்டாராம் வர்த்தால அப்படின்னா பெரிய உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்றா, போங்கோ உங்களுக்கெல்லாம் எங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. இதை சொன்னோடனே ஏகாம்பரம் அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். பெரியவா வாக்கால திருவாக்கால இப்படி சொல்றாரு. அதனால பெரியவா சொல்றா, உங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை போய் காசியில கைங்கரியம் பண்ணுங்கன்னா அதுக்குள்ள அவரே போங்கன்னு சொல்றதுக்குள்ளேயே அவர் போயிட்டார். அதுக்காக பெரியவா சொல்றா, உங்களுக்கெல்லாம் எங்கிட்டே கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு. அவளுக்கு சொல்றாப்புல இதை விட பெரிய பாக்கியம் வேணுமா என்ன? இந்த பாக்கியம்னா வேணும். எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என்மனத்தை வழுவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படின்லாம் அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரு. எந்தெந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியானை வேங்கடவானின் கோயிலின் வாயில் அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்துன் பவழவாய் காண்பேன் அப்படின்னு ஆழ்வார் சொல்றார். இச்சுவை தவிரையான் போய் இந்திரலோகமாடும் அச்சுவை பெறணும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே அப்படின்னு இன்னொரு ஆழ்வார் பிரார்த்தனை பண்றாரு. அது மாதிரி எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் என்னவா இருந்தாலும் இந்த ஈஸ்வரனான பெரியவாகிட்ட இருந்து கைங்கரியம் பண்றதுங்கிறதான பெரிய பாக்கியம். அஹோபாக்கியம் அஹோபாக்கியம். அப்பேற்பட்ட பாக்கியம் உங்களுக்கு வலியே கிடைச்சுட்டாப்புல பெரியவா சொல்றா, போங்க உங்களுக்கெல்லாம் எங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு. இப்படி எங்க ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் சித்தியானார் அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் சம்பந்தம் இல்லாத பெரியவா ஏதோ ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி பேசல,
ஏன் இப்படி பெரியவா இத்தனை கோபத்துக்கு நடுப்பறையும் கத்துறதையும் ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி சொல்ற அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அந்திம கால ஸ்மரணையில ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் நிச்சயம் பெரியவாளை நினைச்சிருப்பார். அவர் நினைச்சிருப்பார், ஸ்மரிச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி பெரியவா இங்க லம்போட்டியில உட்கார்ந்துட்டு அவரை நினைக்கிறா. அதுதான் ஈஸ்வரன்கிறதுக்கு சாட்சி. பகவான் கீதையில சொல்றாரோ இல்லையோ, அந்த அந்திம ஸ்மரணையில அந்திம காலத்துல என்ன ஸ்மரணையோட போறோமோ அதோட நாம அதுவா கிடைக்கிறது ஜென்மா அப்படின்னா அதுக்கு தான் பகவத் ஸ்மரணையோட போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது சாஸ்திரம். ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படி படித்த பக்தர், தபஸ்வி. அதனால அவருக்கு பெரியவா ஸ்மரணையோட தான் அவர் பிரிஞ்சிருக்கு அவரோட ஆவி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னர், எங்கேயோ லம்போட்டியில உட்கார்ந்த பெரியவா சம்பந்தம் இல்லாத பேச்சுங்க நடுப்புற ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி ஞாபகப்படுத்தி அவருக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னா இதுல இருந்தே தெரியுது. டாக்டர் வேலுநாதன் அப்படின்னு அவர் காசிக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். காசிக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா சொல்றா, நீ காசியில போய் ஒரு சுவாமிகள் ஒரு பெரிய மகான் அவரை பத்தி சொல்லி நீ அவரை போய் எப்படி இருக்காருன்னு விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னா. இவர் காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா. இவர் என்னமே காசிக்கு போறதுக்கு 2 நாள் ஆகும். காசிக்கு போய் 2 நாள் கழிச்சு போறார். போய் அங்க விசாரிக்கிற பெரியவா இந்த மாதிரி அந்த சுவாமிகளை விசாரிச்சோன்னா எப்படி இருக்காரு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவ சொல்றா, இல்ல அவர் காலமாகி 2 நாள் ஆயிடுத்து அப்படிங்கிறா. அதாவது எந்த சமயத்துல வேலுநாதன்ட்ட அந்த சுவாமிகளை பத்தி சொல்லி அந்த மகானை பத்தி சொல்லி அவரை போய் பாரு எப்படி இருக்காருன்னு விசாரிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாலோ அதே சமயத்துல அன்னைக்கே அங்க அவர் காலமாயிருக்கார். இதுவும் நமக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி மூலியமா ஊர்ஜிதமாறுது. அந்திம காலத்துல யாரெல்லாம் பெரியவாளை ஸ்மரிக்கிறாளோ பகவத் ஸ்மரணை இருக்கோ நிச்சயம் அவளுக்கு கை கொடுத்து அவளை கரையேற்றுறார் பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரி 1-2 நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நமக்கு சாட்சியா தெரியுது. அந்திம காலத்துல நாம மட்டும் பகவானை ஸ்மரிக்கல, பகவானும் நம்மள ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்க, நம்மள நினைப்பு வச்சுட்டு இருக்க. நாம அவரை நினைக்கிறதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி இப்படி சொல்ற. அப்படி அந்திம ஸ்மரணையில அவர் இருந்திருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு தெரியுது. அதனால்தான் இங்க லம்போட்டியில பெரியவா அப்படி சொல்றா. அதுக்கப்புறம் இப்படி லம்போட்டியில பல நிகழ்ச்சிகள். அந்த லம்போட்டியிலேருந்து கிளம்பி பெரியவா 6 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தா தங்கணும். தங்கறதுக்கு இடம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஒரு ரோட் சைட்ல ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர் அவரோட சின்ன குடிசை ஒண்ணும், அந்த குடிசையை காலி பண்ண தர சொல்லி அதுல பெரியவா தங்கியிருந்தா. அந்த ஊருக்கு பேர் பிரஹ்லாத நாகுமரே பஸ்தி அப்படின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு. அந்த ஊர்ல செருப்பு தைக்கிறவரோட வீட்டுல குடிசையில பெரியவா தங்கியிருந்தா. அப்படின்னா இவரோட பொசிஷன் என்ன? காஞ்சி காமகோடி சர்வஜ்ஞ பீடாதிபதி ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் அப்பேற்பட்டவர் எப்படி போய் தங்குறார் அப்படின்னார். பஸ் ஷெட்ல தங்குறார், ஒரு ஏழை குடிசையில தங்குறார், ஒரு டைலரோட வீட்டை ஒழிச்சு தர சொல்லி அங்க தங்கினார். இப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். இது மாதிரி அதிசய அபூர்வங்களை பெரியவா சரித்திரத்தெல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம். இங்க பார்த்தேன்னா இப்படி ஒரு செருப்பு தைக்கிற வீட்டுல பெரியவா தங்கினார் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. ஆச்சாரியாள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் காஞ்சிபுரத்துல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா. அந்த சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்றதே திருநெல்வேலி ஜில்லா பிரம்மதேசத்திலேருந்து ஒரு குழந்தை வந்து வாதம் பண்ணி அவர்கிட்ட தோத்து போய் பிற்காலத்துல சர்வஜ்ஞாத்மர் அப்படின்னு காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பீடாதிபதியா வந்தது அப்படின்லாம் சங்கர விஜயத்திலேருந்து பார்க்கிறோம். அப்படி பல பேர் வந்து பல வித்வான்கள்லாம் பரீட்சை பண்ணிட்டு சர்வஜ்ஞனா எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அர்த்தம், எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் பெரிய மகா கெட்டிக்காரன் மாஸ்டர்னு அர்த்தம். அந்தந்த சாஸ்திரத்துல இருக்கிறவா அந்தந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சின்றவாள்லாம் வித்வான்கள்லாம் வந்து அவள்கிட்ட கேள்வி எல்லாம் கேட்டு அவளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி அவளெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் ஒத்துண்டாதான் சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணலாம். அப்படி ஆச்சாரியா பீட்டாரோகணம் பண்ண போறதே ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர் அவர் வந்து தடுத்தார். உனக்கு பெரிய வேதம் தெரிஞ்சுக்கலாம், சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கலாம், சங்கீதம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், அது தெரிஞ்சிருக்கலாம், இது தெரிஞ்சுக்கலாம், என்ன வேணா தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாத்துலயும் நீ கெட்டிக்காரனா இருக்கலாம். ஆனால் என்னோட இந்த விஷயத்துல உனக்கு திறமை இருக்கா? உன்னால செருப்பு தைக்க தெரியுமா? இதையும் சொல்லி பண்ணி காமிக்கணும். இதை சொன்னாதான் நீ சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதாவது இதுதான் அதுதான் இல்லையே. எந்த தொழிலா இருந்தாலும் ஆயக்கலைகள் 64ங்கிறோம், இல்லை எதுவா இருந்தாலும் அதுலயும் ஒரு தனி திறமை இருக்கும் இல்லையோ. எல்லாராலையும் செருப்பு தைச்சிட முடியுமா? எல்லாராலையும் நாற்காலி மேஜை பண்ணிவிட முடியுமா? எல்லாராலையும் எல்லா காரியம் பண்ணிவிட முடியுமா? பண்ண முடியாது. அதனால அவர் வந்து சொன்னார், உனக்கு செருப்பும் தைக்க தெரியும் அப்படின்னா தான் நீ சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், கோவம் வந்திருக்கும். பெரிய வித்வான்கள் எல்லாமே ஒத்துனுட்டா, வாழலாம் ஒத்துனுட்டா, ஆஃப்டர் ஆல் நீ ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர், நீ என்ன எனக்கு சர்டிஃபை பண்றது அப்படின்னு தானே கோவம் வரலாம். அலட்சியப்படுத்தணும். ஆனா ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணாரு, அலட்சியப்படுத்தல. சொல்றது நியாயம்தான்ப்பா,
எதுவாக இருந்தாலும் சரி, பெருசாக இருந்தாலும் சரி, சின்னதாக இருந்தாலும் சரி, எந்த காரியமாக இருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கணும். சர்வஜனுக்கு அதுதான் லட்சணம். அதனால குடு, நான் பண்ணி பார்க்குறேன்னு சொன்னான். பண்ண தெரியும், எனக்கு பண்ணுவேன்னு கூட சொல்லலை. அது என்ன, வினயத்தோட அடக்கத்தோட உருவம் ஆச்சாரியர். அதனால என்ன பண்ணா, குடு அப்படின்னா அந்த ஆள் இந்த தோல், ஊசி, இசி, நூல் எல்லாத்தையும் கொடுத்தா அதை வாங்கிட்டு பெரியவா ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணினா, அப்படி அந்த செருப்பு தைக்கிற உட்கார்றாப்பிலேயே முதல்ல அந்த போஸில் உட்கார்ந்துட்டு அந்த தோல் எடுத்து அந்த ஊசியில் நூலை கொத்தி அப்படி உள்ளுக்குள்ளே விட்டு தைக்கணும். தைக்கிறதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணார், அப்படி மூக்கில் இந்த 2 பக்கமும் தடவின்ற இந்த ஊசி முனைய. இதை பார்த்தார் அந்த செருப்பு தைக்கிறவர். சாமி, இதுக்கு மேலே நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீ சர்வஜன்தான், உனக்கு விஷயம் தெரியும், செருப்பு தைக்கிற கலையும் உனக்கு நன்னா தெரியும், அதனால அதை வச்சிரு அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணான். மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. இவரை தைச்சு காமின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமான்ட்டோ, தைக்கிறதுக்கு முன்னாலே ஊசியில நூலை கோத்து கையில் எடுக்கிறதே இவன் சரின்னு விட்டானே எப்படி அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. அந்த ஆள் சொல்றார், எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யார் வேணா கத்துண்டு பண்ணிடலாம், ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு தனி திறமை இருக்கு, டெக்னிக்லாம் இருக்கு, அது சுவாவமா வரணும். அதுக்காக தான் அந்த பரம்பரையா வரத்தை தான் அதெல்லாம் வரும். புதுசா நம்ம போய் ஒரு காரியத்தில் பிரவேசிச்சோம்னா இனிமே ஒன்னொன்னையும் சரியான்னு கேட்டுன்னு பண்றதுக்குள்ள இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாருக்கும், நமக்கும் பிராணம் போயிடும், மற்றவாளுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனால் அந்த பாரம்பரியமா வர தொழில என்ன அப்படின்னா, அது தானே கம்பன் விட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும் அப்படிங்கிறாளோ இல்லையோ, அது எப்படி பாடுமான்னு, அது வேற ஒண்ணும் இல்லை, அதுலயே ரத்தத்துல ஊறிடுத்துனா இந்த ஜீன் அப்படிங்கிறா, அது தானே அந்த ஒரு திறமையை கொடுத்துரும். அது மாதிரி இங்க என்ன அப்படின்னா, இந்த செருப்பு தைக்கிறவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம், செருப்பு தைக்கிறதுக்கு முன்னால இந்த ஊசியை அந்த தோல்ல விடணும் அப்படின்னா, அது கொஞ்சம் வழவழப்பா இருந்துன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் சர்ன்னு உள்ளுக்குள்ள போயிடும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவா, அந்த ஊசி மொன வழவழன்னு இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மூக்குல இந்த 2 பக்கமும் இந்த வேர்த்து ஒரு மாதிரி எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அதுல அப்படி தடவிண்டு உள்ள விடுறது. விட்டுட்டாலே சர்ன்னு உள்ள போயிடும். இதை ஆச்சாரியர் பண்ணோன்னா அந்த ஆளு, உனக்கு செருப்பு நன்னா தைக்க தெரியும், உனக்கு அந்த வித்தை நன்னா தெரிஞ்சு கொடுத்துன்னு ஒத்துண்டார் அப்படிங்கிறான். எதுக்காக அப்படின்னா, கண்டக்டர் போனா டிக்கெட் வாங்கினா உடனே இந்த டிக்கெட் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாதுக்கு அப்படி நாக்கல் தடவை எடுத்து கொடுக்குறாள். அது அவளோட சுபாவம். ஏன்னா கையில ஒரு ஏதோ தண்ணி பச வேணும், தண்ணிக்கு எங்க போறது, உடனே ஒரு பெரிய டேம்பரை கையில தூக்கின்னு போக முடியுமா, அதனால இருக்கிற எச்சலை தொட்டுக்கிறா. அது மாதிரி இவாளுக்கும் போற இடத்துல எண்ணெயை தூக்கின்னு போக முடியுமா, அதனால என்ன பண்ண, இந்த எண்ணெய் பிஸ்கா இருக்கிற அந்த மூஞ்சியில அந்த மூக்குக்கு நடுப்புற சில இடங்கள்ல அந்த எண்ணெய் கசிவு இருக்கும், அதுல இப்படி விட்டு தடவிண்டு உள்ளுக்குள்ள தடுற. அதை ஆச்சாரியர்கள் பண்ணி காமிச்சோடனே இந்த ஆளு சந்தோஷமாயிட்டார். இது அப்படின்னு சங்கர விஜயத்துல சொல்றது. அப்பேற்பட்ட சர்வீங்க அந்த பீடத்துல வந்த ஆச்சாரியாளோட மறு அவதாரம் தானே பெரியவாளும். அப்படி இருந்த அந்த செருப்பு தைக்கிறவரோட வீடுதானோ இந்த ஜென்மத்துல தெரியல, அதுக்கும் போய் புனிதப்படுத்தணும்னு பெரியவா போனாலும் என்னமோ தெரியாது. அப்படி இந்த இடத்துல ஒரு ஏழையோட குடிசையிலையும் பெரியவா தங்கி இருந்தா. இந்த தேவராசன் யாருக்கு தெரியும். இப்படி பல இடங்கள்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா ஷோலாப்பூர் வரா. அங்க பாலாஜி மந்திர்ல பெரியவா தங்கி இருக்கா. என்ன நடக்குதுன்னு தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10 வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் வேதமொழியற் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் கண்ணஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும் உள் நின்றுருக்கே உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும் ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மனாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மனாளர்
மலர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும் சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெருந்தூரை அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் ஆடர பூணுடை தோல் பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் ஆனா தாளி அருகினர் சந்தன சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும் அடிகளார் தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியல் அன்னே என்னும் கொன்றை
குதிரை மதியமும் கூவிள மத்தமும் தும்பிய செந்நியர் அன்னே என்னும் துன்றிய செந்நியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய செந்நியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு அன்னே ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலை மஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தம் எங்கள்
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காரே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.